Hace una semana, un hombre que se llama a sí mismo Goodyear Ye, apareciendo en un orfanato. Dijo que soy la familia en Yuzhou. El dinero real que se mantuvo mal. El grupo de personas que mataron a Xiaoya en ese entonces. Solo en Yuzhou. Pero son poderosos. No podemos permitirnos meter con Yuzhou. Vengo. Tu nombre es Ye-Kon. No lo digas. Se ve bastante similar a tu papá. Tener manos y pies largos. Xiao-Kon. Soy una madre. 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 ¿Qué pasa con el orbe? ¿Te sientes incómodo de nuevo? Rosario. Dejarás de llorar. Nadie te roba a mamá. Sí, Ye-Kon. Parece que la familia Ye no me da la bienvenida. ¿Por qué no hablas? Como un tonto. No. ¿Cuál es tu nombre para usar? Ir. Sube las escaleras y cámbielo. Cena nocturna. No avergüences a nuestra familia, mamá. Ye-Kon tiene razón. Saber. ¿Sabes por qué te devolvieron de vuelta? No porque te amen mucho, pero porque la familia Wen te necesita. Después de todo, prefiero morir que casarme con un tumor. Entonces, una noche, has sido un huérfano. Convertirse en una familia rica es tu mayor benefactor. Pero, tampoco necesitas agradecerme. ¿por qué? Te dejaré salir del camino. Un grano de polvo de la familia Ye. Ni siquiera piensas en tenerlo. Xiao 11, ¿recuerdas? Si eres sincero. Quiero obtener un normal. Palabras familiares y familiares. Llega a la casa de Ye. Nunca hable. No se permite la palabra. Nunca hables. Absolutamente recordar. Estarás enojado. Esta noche. Te lo haré saber. ¿Cuál es la diferencia entre superioridad e inferioridad? Mirar. La persona discapacitada en una silla de ruedas. Es tu prometido. Pero lo has estado luchando. Si no fuera una persona discapacitada. Él es todo el Yuzhou, el hombre más valioso. Él. ¿Cuándo fue discapacitado? Jessie Yi. ¿Sabes? ¿Cuántas personas has estado tan enojada este mes? Por favor, cuida tu boca. Viejo, ¿sabes que estás molesto? Tío. ¿Cómo giras las orejas de una chica? Eso es. ¿Cuántos años tengo? Todavía me torces. ¿Sabes cuál es la situación? Esta es su familia que lo mantiene afuera. Mi hija por más de 20 años. Sí. El maestro dijo que Xiao Kong era débil y enfermo. Tengo que mantenerlo afuera. ¿Crees que este niño es? Se ve exactamente igual que nuestro viejo hombre. En efecto. Como la hija nacida de tu pareja. Bien. Mucho mejor que una joya. No lo digas. También viste crecer la joya. En ese tiempo. Pensé que ella era mi nieta de bebé. He sido amable con ella por más de 20 años. Inesperadamente, algo le pasó a mi nieto. Ella no quiere casarse. ¿Cómo dijiste esto? ¿Qué? Significa no querer casarse con los viejos muertos de nuestras dos familias. Se decidió al principio que se dice que nuestra familia Nieta dio casada a con su luz nieto, a la eso es lo que- tercera. Dije, pero este Lo demás de niño años y de mantuvo afuera. ¿Qué tan malos pueden estar? ¿Sus hijos en nuestra familia? ¿Tu tío, qué estás haciendo? Este niño, ¿por qué? ¿No lo comes a todos estos temperaturas? Es suficiente tener una película. ¿Podría ser que Ye-Kon es un mudo? Entonces quiero casarme con Wen Kan. Abuela. Quiero hablar solo con la tercera dama de la familia Ye. Puedo. Ok. Ir rápidamente. Es raro que hables. Se conocen desde hace más de 10 años. No he visto a mi nieto ir a la joya. Hay un poco interés. Mira a tu tercer hijo. Esto viene. Él. Mirarse el uno al otro. Mi nieto se parece a mí. Mirar la cara. Mirar la cara. Decano del orfanato del condado de Wae. Niños adoptados. Se convirtió en la hija de la familia Ye en Yuzhou. Asistente Ye-Kon. ¿Puedo decirme? ¿Estás jugando algún truco? De las extremidades sanas. Hermano de al lado corriendo y paseando a su perro.
Convertirse en un joven rico con piernas discapacitadas. Solo lo usaste durante la noche. Sr. Gwen, créeme. Mi sorpresa. Nada menos que tú. A menos que me digas. He estado ayer. La persona que vi en el condado de Wae. Es tu hermano gemelo. Parece que todos lo necesitamos. Mantener un secreto. No. Es la familia Ye la que necesita ocultar secretos. ¿No eres miembro de la familia Ye? Todavía bajo investigación. Eso es lo que los estás mirando. O te examinarán. Adivina. Supongo que se necesita. Te quedarás en la familia Ye. ¿Por qué no hacer un trato? Por favor, mantén el secreto para mí. Te ayudaré a quedarte en la familia Ye. ¿Cómo? ¿Cómo me ayudas? Muy simple. Realizar ese compromiso. No quiero casarme contigo. Yo tampoco quiero casarme contigo. Entonces solo necesitamos cooperar activamente. Durante este tiempo, jugar activamente uno. Es bueno para las parejas que están en armonía con la apariencia del otro. ¿Qué pasa con la fecha límite? Todo un año. Hacer un trato. Por favor, investigue por mí. Orfanato del condado de Wae. Hay un niño llamado Ye-Con. Por favor, verifique lo que está pasando con ella. Orbe. Esta es tu tercera hermana que se cría en el campo. Y el estilo de tu familia. También es una lástima. Acabo de regresar del campo. Un olor rústico. Aún no he limpiado. Entenderlo. No digas eso. Mi hermana acaba de llegar a casa. No estoy acostumbrado todavía. ¿Quién la mate? Estableceré contacto contigo. Aunque Wen Kan está deshabilitado. Pero realmente no esperaba. En realidad está comprometido con una persona así. Señorita Ye-san. ¿Por qué no miras hacia atrás? Estamos hablando contigo. ¿Eres demasiado sin educación? Hermana, ¿estás demasiado hambriento? O espero que la ama de llaves. Deja que cocine algunos platos calientes para ti. ¿No eres suficiente para comer en el campo? ¿Qué tipo de vida viviste antes? ¿Alguna vez has bebido champán? ¿Has comido estos postres? Ruobei. No te burles de mi hermana. Ella es mi verdadera hermana. Eres Ye-Con. Soy tu primo. Acabo de escuchar a tu madre decir. No has hablado desde que regresaste. No eres un mudo. Mudo. Entonces ella no llamó. Abuela Ye y tía Ye. Ni siquiera he llamado a mi madre. Demasiado escandaloso. Hubiera sabido que no la habría llevado del campo. Ver claramente. Este es mi territorio. Hermana mayor. Si tienes miedo, podemos practicar primero. Mi nombre es Ye Baozu. Es tu hermana. La abuela y mamá les gusta llamarme Zuzu. También puedes llamarme Zuzu. Absolutamente recordar. Estarás enojado. Rosario. ¿Cómo tú? ¿Has visto a tu madre? Lo he visto. Ella me rogó de rodillas. No te expulses de la familia Ye. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella tiene ayudas. Necesito dinero para tratar la enfermedad. Tenía miedo de que después de que yo te echara de la familia. Nadie le da dinero. Rosario. ¿Le has dado dinero? ¿Le has dado dinero? ¿De qué está hablando? ¿Lo escuché mal? Ye-Con. Estás loco. Incluso si estás celoso de la perla. Pero ella es tu hermana. Continúas así. La familia no te reconoce. Orbe. Este nombre suena bastante bien. ¿Sabes cuál es el apellido de tu papá? ¿Quiero que te lo diga? Callarse la boca. ¿Quieres golpearme? ¿Qué vas a? También te atreves a atacarme. ¿Crees que puedes decirme si me reconoces o no? Veo que te ves tan feo. Sospecho que tampoco eres biológico. O haces una prueba de paternidad. Justo a tiempo con tu primo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto haciendo un alboroto? Lanzó. Tu cara. Los 3 primos que acaba de recoger. Ella dijo que Baozu no es un niño de la familia. Disparates. Ye-Con. Te lo diré. La joya es nuestra familia. La chica más preciosa. Cuando tenía 3 años. Mi envenenamiento por gas. Casi desaparecido. Si no hubiera llorado y gritó. Llamar a todos. Me temo que estás hoy. No veré a mí. Abuela, ya que por lo que nuestra familia le debes. Nuestros mayores de la familia de la familia. Naturalmente te compensarán, pero no puedes confiar en esto. Puede intimidar a tu hermana si era la. ¿Qué era la historia que no has enseñado? Esa cuenta es de la familia Ye ahora. Baozu, estoy tan mimado. Pero esta nueva tercera dama dijo.
No parece que esté hecho. ¿Cómo puedo creerle? Después de todo, acabo de bajar del campo. Ver el tratamiento de la joya. La distorsión psicológica es normal. Mamá, no puedes decir que Xiao Kong. Ella también regresó a casa. Ha pasado tanto tiempo desde que regresé. ¿La escuchaste llamarme abuela? Tú al menos, ni siquiera entiendes la cortesía. Abuela. ¿Me has criado por un día? Aquí está el poema del anciano. Decano del orfanato. Tengo una conmoción cerebral. Lo llamé abuelo. Yo también te golpearé. ¿Qué tal llamarte abuela? Tú bastardo, ¿de qué estás hablando? Tú bastardo. ¿De qué estás hablando? Estás loco. ¿Cómo podrías hablar con la abuela así? Abuela. ¿Cuya abuela? Tu abuela. Ninguno de nosotros está relacionado con la sangre. ¿Cómo podría haber la misma abuela? Menos cerca de mí. Nunca lo pensé en mi sueño. Puede ver una escena tan emocionante. Esta nueva tercera dama. ¿Podría ser un lunático? ¡Qué boca tan viciosa! ¡Qué cabeza tan terrible! Me mantendré alejado de ella en el futuro. No puedo provocarla. Gran nieto. Tu prometida es terrible. De lo contrario. Nuestro compromiso. Entonces olvídalo. Alimentar a Wen Sao. Orfanato del condado de Wei. El 11º niño adoptado por Din San. El apodo es Xiao Shiji. Muy talentoso. Es solo una personalidad dedicada. Ser una bocina impresionante. También hay un poco de que su boca es muy venenosa. Y habla independientemente de la ocasión. No me importa ni ofender a alguien. Boca venenosa. Se dice que cuando tenía 8 años. Solo maldiciendo y llorando a un adulto. Pero a Din San le gusta mucho. Entonces creo que este niño, una persona muy agradable. Bien. Veo. Abuela. Esta prometida es muy buena. Te amo tanto. Propongamos formalmente el compromiso con la familia Ye. Ahorcado. Fan Sivan. No me preocupo por ti, Aichuan. Comprarle una casa nueva. O planificarla. Está bien enviar para estudiar en el extranjero. De todos modos, no quiero volver a verla en la casa de Ye. Mamá. Xiao Kong también es mi hija. ¿Cómo? ¿Me vas a molestar hasta la muerte? Hace más de 10 años. Baozu hizo su garganta ronca. Salvé mi vieja vida. ¿Por qué quieres otra hija ahora? Quita mi vida. Mamá. ¿Qué estás diciendo? Tendré una buena charla con Xiao Kong. Charlar. ¿De qué hablar? ¿De qué hay para hablar? De todos modos, ella no planea reconocerme como abuela. No seas tan autocomplante. Ella tampoco planeó reconocerte. No dije que no reconocía a mi madre. Simplemente te ignoro. Después de todo, mi madre no lo admitió personalmente. Ella lleva a Ozu. Es la hija biológica de mi madre. ¿Cómo? ¿Quieres aprender de esta anciana? Reconoce a Ye Baozu como su hija biológica. En ese caso. Entonces lo admito. Vine al lugar equivocado. Madre. Después de todo, mi madre crió el orbe durante 20 años. ¿Lo has escuchado? Ya que ella no me reconoce, su abuela. Entonces no hay necesidad de que nuestra familia tú reconozca. Bombardear. Destruir con bombas. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé si la anciana necesita descansar. Ai Chuan, estás de vuelta. Tu nueva hija. No puedo permitirme ofender. Nueva hija. Te lo diré. ¿Está ella o no en esta casa? Si no la tengo. Empezar ahora. Solo tengo un bebé nieta. Esa es la cuenta. Si te atreves a mantenerla en nuestra familia. ¿Y tú? Entonces estás esperando recoger el cuerpo de tu madre. Ok, anciana. Esta es la noche. Tienes un descanso para desayunar. Tú. Tío. No Ye Kong Gan todavía. Tío. Ye Kong era realmente demasiado. Bullying orbe. Quiero alejar la perla. La familia no debe reconocerla. Cállate. Eres el que tiene colmillo. Intervención con la familia Ye. Quédate mientras te quedas. Tú. Es Ye Kong. Puedes llamarme 11. Vaya. ¿Por qué? Soy un hogar de bienestar. El 11º niño adoptado. Todos me llaman 11. No eres un huérfano ahora. Incluso en orden. También eres una amante en nuestra familia. Inaudito. Llamarte. Vacío. Este nombre es lindo. Vacío. Te lo diré. Tu abuela. Amo mucho el orbe. Ella es vieja ahora. Solo miedo de ser estimulado. Entonces diga. Es por el bien de tu abuela. No podemos patear a mi hermana. Bien, te lo diré. La odio mucho lleva Ozu. Y es anciana. Si estás entre ellos y yo, si los eliges,
Entonces no reconozco a estos padres. ¿Crees que extraño mucho a la familia? Todo Yuzhou. Nadie lo ha visto. Alguien se atreve a tomar esta actitud. Habla con papá. Pero mi padre no estaba enojado. Vacío. No tomes decisiones. Es tan fácil de decir. La anciana que dijiste. Esa es mi madre. Es tu abuela. Orbe. Aunque es mi hija adoptiva. Pero ella es mi madre y yo soy la hija adoptada. Bien. Solo mantén una mascota durante 20 años. Ella también necesita tener sentimientos. Además, ella es una humana. Así que lo que. Entonces no podemos hacer eso. Ya que has elegido venir a la familia Ye. Debe haber algo que quieras. Como te gusta, lo quiero. Entonces retíralo. Tienes que estar seguro. Mi madre y yo. Me gustas mucho, tío. Creo que es de Ye-con. No estoy interesado en la familia Ye en absoluto. De lo contrario. Enviarla primero. Tómala de regreso en 2 o 3 años. Espera hasta que aprenda las reglas. Entonces, la ira de la anciana se había ido. Laminación. ¿Por qué no dejarme tomar mi prometida? Vuelve a la casa de Gwen. No sé lo que el tío quieres hacer. ¿Por qué no dejarme tomar mi prometida? Trae de vuelta a la casa de Gwen. No sé lo que el tío quieres hacer. ¿Por qué acabo de escucharlo decir su prometida? ¿Quién es? ¿Quién es tu prometida? Por supuesto que es la señorita Yesan. Entonces admites este matrimonio. Nunca negarte. No. Si no recuerdo mal. ¿Desde qué creciste? Nuestros dos padres. Cada vez que presento este contrato de matrimonio. Eres todo sordo. Pensamos. Te has rendido hace mucho tiempo. Tío Ye. Algunas cosas que no quiero decir con demasiada claridad. Mirar. ¿Cómo pasó eso? Incluso si nuestras dos familias tienen un contrato de matrimonio. La hija de nuestra familia. En absoluto. Viviendo en la casa de Gwen tan casualmente. Lo escuchaste. Eso es una pena. Que la próxima vez. Vamos a llevarnos bien. Estoy bastante familiarizado con Yuzhou. Cualquier lugar para ir. Puedo ser tu guía turístico. ¿Estás seguro? Esto no le gusta a Wen Kan como un tumor. Este niño realmente no es de la misma manera que yo. Abre la boca y dispara. ¿La familia continuará así por ella por ella? Convertirse en un enemigo público de la clase alta de Yuzhou. Encuentran en cualquier momento. Vamos. Señorita Baozu. Se puede decir que la anciana lo mencionó. La relación entre la dama mayor y el segundo joven maestro. Ni siquiera compararía. Los días por delante. Depende de ella. ¿Tiene tanto hablar de tu niñera? Es un gran problema temprano en la mañana. No tienes suerte. Conocer al que más habla. Sí, tía Luo. No tienes suerte. Conocer al que más habla. Sí, tía Luo. Eres el único. Debido a la farsa que causó. Todos están muy ocupados. Estás durmiendo bien. Venir. Ven y llámame hermano. Entonces llámame hermana primero. Tan entumecido. Llamo a Ye Baozu su nombre directamente. ¿Por qué te haces tan íntimo? Eso podría ser porque. Soy mi biológico. Ye Baozu. Ella es una falsa. Abuela. Rosario. Abuela. ¿Cuántos años tiene? Todavía estoy pensando en subir las escaleras y perseguir a la gente. ¿Lo has escuchado? Su recaudador de deudas. ¿Quieres orinarme hasta la muerte? Todavía confías en nuestra familia para que se vayan. Eres todo falso. ¿De quién estás hablando? Sal de la casa de Ye ahora. Abuela, no te emociones. Estoy emocionado y estoy a punto de enfermarme de nuevo. Tía Luo. Ayuda a mi abuela a regresar a la habitación y descansa primero. Hola. Soy tu hermana. Mi nombre es Ye Tingchu. Hermana mayor. ¿Qué quieres decir? Doble raseros, a la derecha. Llama a mi hermana tan sencilla. ¿Lo has considerado? ¿Y si la abuela? Atrapado por las escaleras accidentalmente. Muy peligroso. No. Entonces será mejor que lo considere más tarde. Voy a un viaje de negocios. Hay 5 millones en esta tarjeta. Puedes usarlo primero. Te lo enviaré regularmente todos los meses. 300,000 gastos de vida básicos. Demlézcame. Si te encuentras afuera en el futuro. También puedes pedirle ayuda a Baozu. Parece. ¿Realmente odiaste Baozu? ¿No debería odiarla? Si debería ser o no. Es mejor no odiarla. Hay abuela aquí. No puedes alejarla de la familia de Ye. Además, mi madre la ha amado durante 20 años. Es imposible alejarla. Así que lo que. Entonces. Es inútil que la odies. Solo se hará más estúpido. En este mundo.
No hay nadie que me haga sentir frustrado. No importa lo que me guste. Sigue siendo lo que odio. Estoy en la familia Ye. ¿Puedes Baozu vivir felizmente? ¿Qué piensas de la gente tonta? Yo no yo. Dejar y adorar. Este personaje es un poco aterrador. Creo que es bastante bueno. Al menos ella no será intimidada. Madre. Ruobei dijo. Si no te traigo con, asista a su reunión. No me dejaré ir de ahora en adelante. Asiste a su banquete. Entonces, ¿cómo puedo obtener un punto de apoyo en el círculo? Xiao Con, por favor, la acompañe. Mistress. Tenga su número de teléfono. Mírame. Sí. El maestro Wen te preguntó. ¿Quieres salir a un viaje hoy? Él quiere ser su guía turístico y conductor. Decirle a que puede. Tengo una reunión hoy. No tengo tiempo para verlo. De acuerdo. Xiao Con. ¿Desde que decidiste ir? Simplemente síguelo un poco. Reglas en este círculo. No bofetes a la gente en la cara cada momento. Colgarlo en tus labios. Intenta hacer lo menos posible. Hermana mayor. Aún no has estado aquí. Un lugar de alta gama. Esta es la clase alta en Yuzhou. Solo ven. Ruobei generalmente le gusta celebrar fiestas. Su nombre es la bodega. Villa. Hipódromo. Todos son los puntos principales en los que a menudo tenemos fiestas. Gracias. ¿Sabes que eres miembro de la familia Ye? No sé esto. Pensé que eras un sirviente de la familia Du. Muy impresionante. Ay, Dios mío, Wen Kan está realmente aquí. Wen realmente puede traer este bollo local. Parece. No asiste a tales fiestas a menudo. Están sorprendidos por su llegada. Estoy muy ocupado. Novia. Espero que puedas profundizar tu comprensión de mí. De esa manera lo sabrás. He recogido un prometido como yo. Qué cosa tan honorable. ¿Estás bien? Expresa mi honor. No te importa. Realmente eres un erizo. En todo el cuerpo. Si apuñalas a alguien, no te distinguirás entre nosotros y tú. La persona más disgustada. Gracias por tu preocupación. Pero estoy aquí. No necesito tu ayuda. La señorita Ye es muy posesiva. Esto es correcto. Pero es de Yuzhou. No hay mujer, como mi prometido. Estoy muy satisfecho con esto. Hermana mayor. Esta es la clase alta en Yuzhou. ¿Crees que puedes adaptarte? Hermana, voy a jugar. El del centro de la orquesta es Lin Xinzhou. La riqueza de la familia. No tan bueno como cualquier otra persona. Afortunadamente, todavía hay algo de poder en la familia. Entonces tiene un alto estado entre la segunda generación. ¿Qué tal la joven Yekon? Comentaré sobre esta canción justo ahora. Esto fue escrito por el propio Xinzhou. Buen sonido. Eso es todo. De lo contrario, eres demasiado superficial. No estoy satisfecho conmigo. Sigo pensando que la canción de Xinzhou es así. No. Eso es si no comentas. Solías. ¿Nunca has escuchado una presentación en vivo? Ni siquiera he estado en la sala de conciertos. Oh, lo olvidé. Creciste en un orfanato. No es de extrañar ayer. La abuela no parece admitirte. No me gusta tu nieta. ¿Y tú? ¿Vas a ser expulsado de la familia Ye? Si no dices eso, mi hermana. ¿Por qué no te unes a nuestro grupo de conciertos? No importa si no sabes cómo tocar instrumentos musicales. Puedes tomar hierro triangular. ¿Sabes cuál es el triángulo de hierro? Yo, Du Ruobei. Todavía hay un poco en este círculo. Estado. Si viene a mi fiesta. O unirse a la compañía de rendimiento de Xinzhou. Todos pueden ser su código para permanecer en la familia Ye. Dijiste que era Li Jin. Sí. Te lo diré. Miss Du es una princesa. Si tienes suerte. Sea su criada. Estás en este círculo. Hay un estado supremo. Estás diciendo demasiado.
Pero esa es la verdad. ¿Lo piensas? ¿No me pidió tu princesa que viniera? SR Dog. Sí, si se lo das a tu princesa. Fiesta de lamer perros. Entonces, incluso si la tomas lleva Ozu. Salir de este Yuzhou. Tampoco vendré. ¿Quién crees que es el perro lamiendo? Eres tú quien está hablando de Su Alteza la Princesa. El perro más leal lamiendo. 哦，让我举三角铁。你这土包子还会钢琴，有本事你去演奏一曲。这什么？唢呐？他把这当成什么地方了？唢呐？他把这当成什么地方了？这唢呐是怎么混进来的？跟他混进我们圈子一样突兀。不愧是土包子，他这吹着两声，想把我们送走啊！真恶心！就算是哗众取宠，也不能这么。谢空，你是怎么想到用唢呐吹的？是你只会唢呐，还是有别的原因？唢呐合适。听说曲子是你写的，写得很好。曲子写的是很好，但我觉得你更好。你愿意加入我的演奏团吗？不管你玩什么乐器，我都让你当首席，可以吗？不愿意。为什么？你这么有天分，不玩乐团可惜了。我以后可以根据你的喜好来写曲子。铁空，空空。小空空，我求你了，你就加入我的乐团吧。就算你只会唢呐，我也愿意配合你。我拒绝。哎呦，你就答应我吧。怎么样？现在觉得我的唢呐吹得够好吗？我说新人，你是不是有点太嚣张了？连在叶家的地位都没有争个明白，就跑来我的聚会上撒泼。我看你是真的不想在豫州混了。哇，恭喜你啊，舔狗先生，你的舔狗生涯也不算白费。得到了公主殿下的一次维护，你还能再努力10年。这个土包子别太过分！土包子别太过分！我看你敢！从刚开始我就听你们一口一个土包子、乡巴佬在叫，你们这么叫我的未婚妻，也太不把我温灿放在眼里了吧？怎么，温大少爷是真的把这个土包子？就算叶家不承认他唯一的身份，他也是我温灿认定的唯一的未婚妻。还是你们觉得她叶家大小姐的身份比不上我温家未婚妻来的尊贵？再见了，舔狗先生。以后这样无聊的聚会也没有见色的必要。你拉着我，我怎么给你推轮椅啊？那就单手推。这样很别扭的。那就双手推。我不想，你还是单手推轮椅吧。早知道我就没事弄轮椅了。那为什么不换？老牌轮椅需要人推，比较气派。我最讨厌装逼的人。在哪儿学的唢呐？水准这么高，应该学了挺多年的吧？花河县孤儿院。为什么一定要学唢呐？不是我自己选的。4岁的时候，孤儿院有个小伙伴去世了，院里没钱给他办丧葬，所以就自发组织了吹奏队。我呢，负责吹唢呐。看不出来叶小姐小的时候还挺善良的。院长说，如果不在家的话，他就天天往我的盒饭里放洋葱。我最讨厌洋葱了。你笑什么？没什么，就是突然想起来，你比我小了7岁，你还是个小孩呢。你会和小孩成为未婚夫妻吗？我呢，已经到了可以和你接吻、上床的年纪。叶小姐，我建议你最好不要轻易跟男人开启这样的话题，容易招惹变态。我当然不会和别人说啊，可你不是个残废吗？以前没发现花河县的民风这么彪悍，可比不上你们豫州。
居然能和第一次见面的陌生人谈婚论嫁，而且对方还是个小的。所以斗嘴也是小孩的特质。你是在说你自己吗？你比我大7岁，都白活了。你要是再敢说一句，我就让你应聘市王里的冰淇淋的家庭条子。恶毒的大人，这你知道就好。所以你为什么一定要留在叶家？如果你没有遇见我，你也不能确保自己一定能待在叶家。面对你奶奶的排斥，还有叶宝珠的恶意，你会一直忍耐下去吗？能。你一定要待在叶家的理由是什么？甚至不惜和我这样的陌生男人订婚，也要确保自己一定能留下来。人人都拥有的东西，我想拿回属于我自己的一切，我一定要得到。叶小姐，你说的应该不是叶家的财富，还有你千金的身份，你说的是父母，是兄弟姐妹。别傻了，叶空，你觉得那些东西就一定是好的吗？昨晚我如果没有看错的话，你的爸爸妈妈可从来没有站在过你那边。既然你们都不听我的，我这个当妈的、当奶奶的，继续留在你们叶家也没什么意思。海川，你另外给我准备一套房子，我要跟猪猪一起出去住，总比待在这里被你的宝贝女儿气死要好。这是在说给我听？妈，都怪你，到处惹事儿。我刚到公司，又被叫回来开会。开什么会？还不明白吗？家庭会议，讨论你的去留。奶奶，您是叶家主心骨，您怎么能走呢？姐姐不喜欢我，我走就是了。反正我已经长大了，是时候该独立出去。您不用担心我。猪猪，这怎么能行呢？我的宝珠可是从小被如珠如玉宠着长大的，一辈子你都是奶奶的小孙女啊。至于他们不管你，那是他们偏心，没关系，奶奶会加倍的疼爱你。妈，我们没有不管宝珠。是，你们管了，你们任由这个夜空家里家外对我的宝珠百般的刁难，百般的折磨，让她受了这么大的委屈，你们就是这么管的。奶奶，你不要管妈妈，妈妈对我已经够好了。姐姐在外面受了这么多委屈，妈妈弥补她1、2也是应该的。你要是怪爸爸妈妈，那就是在怪我，都怪我太舍不得你们了，所以才死皮赖脸留在家里。你留在自己家，不存在死皮赖脸，而且你永远都是妈妈的好女儿，也永远都是奶奶的孙女，没有人会把你赶走。是啊，宝珠姐姐，那我永远都是你妹妹吗？当然。你还吃醋了？如果我真的会吃醋就好了，我就是因为这个来的。妈，不就是多一个人，多一双筷子的事儿吗？你实在不喜欢小空，你就当他不存在啊，他不存在。我当他不存在行啊，别人呢？你没听猪猪说，今天他头一次出去跟人家聚会，就把杜家和李家的孩子同时给得罪了。哎，那一个巴掌都拍得起吗？行了，我不管是为了我们家的和谐，还是为了我们叶家在外面的名声，总之他不许在我们叶家的老宅再出现。谁要是有异议，我就当他是希望我这个老太婆从叶家滚出去。我会带着我的宝珠一起离开，我让你们一家团圆。既然这样，那我就带我的女儿搬出去。你什么意思啊？你是想要所有人都以为我这个老太婆容不下人，连媳妇都撵出去了？我不是那个意思，但是你要让我和刚认的女儿分开的话，也是绝对不可能的。那你这是在威胁我吗？那我这一辈子都不想见到她，你是不是一辈子都陪她住在外面啊？那我看你干脆跟老大离婚算了。行了，妈，奶奶，我说错了吗？啊，我哪里有说错？先生，温少爷来了。啊，温少爷来了，都注意点。温少爷来了，幸会，有什么事儿吗？诸位好啊，我这次来到叶家，是准备和叶家谈一个生意。叶先生也知道，
我近几年一直在做互联网的相关产业，这方面做的也算小有成就。最近正好有一个项目在找合作方，不知道叶家感不感兴趣？哎呀，这么大的项目，温少爷，应该有很多公司上赶着找你们吧？为啥偏偏要和我们合作呀？虽然叶家在互联网不算深耕，但好在叶家财力雄厚，况且大小姐也在，我相信叶氏的未来一定能在互联网领域有一席之地。这么大一块蛋糕，你主动愿意给我们家，说吧，什么条件？条件很简单，我要我的未婚妻以叶家二小姐的身份一直住在叶家住宅，或者她可以搬到我们家。怎么样？很简单吧？甚至不需要你们付出任何代价，说是不是你？是不是你叫他来的？刚回到家2天半，不想着怎么样孝敬长辈，倒是把心思却放在了这个男人的身上。你就指望男人给你撑腰是吗？妈，你说的这什么话？你给我闭嘴！来人，把他给我轰出去！我们叶家绝不承认这种没脸没皮的东西。还有你以为拿个订婚的幌子就能给他撑腰吗？哼，你真当我们叶家没了这个婚约就不行了？我告诉你，我老太婆今天在这就做主了，叶家跟温家的婚约就此作罢。我倒要看看你是不是还能娶这个没有身份的不要脸的女人回去。妈，既然我的女儿在你眼里这么不堪，那我就带着她从叶家一起滚出去。不是你，感谢您这么多年对儿媳的照顾，抱歉我不能再继续照顾你，但是还有廷初他们3个，好在您不缺晚辈，继续照顾我。鞠躬，有没有个晚辈的样子？至于您刚才提的离婚，离就离吧，我会准备好离婚协议书的。弄这干什么？收拾行李去。思婉，你这……真遗憾，既然我的未婚妻已经不是叶家人，那看来这次的合作案只能告吹了。不过叶老太太，有一件事情您误会，我愿意为叶空做这些，不是因为他是叶家人，而是因为他是叶空。就像现在，他哪怕不是叶家，他也依然是我温伴未婚妻。走。你老婆这是什么意思啊？为了一个黄毛丫头，居然跟我翻脸！你什么意思？你为了叶空，你让我唱光棍了？你天哪！你们奶奶别闹了，我可不想这么大，还经历父母离婚这种闹剧。你这传出去让网友知道了，咱们全家都要变成笑话。宝珠，赶紧扶奶奶回房间。奶奶等着啊！起开！没用的东西。爸，那妈那边……哎，你前几年不是把隔壁的别墅买下来了吗？不是刚装修好吗？让你妈带一空去那住。思婉，你这是干嘛呀？真要离婚啊？既然你妈都这么说了，我当然也同意。小空，你怎么这么点行李？我把东西寄存在孤儿院了，我不确定能不能带过来。你这傻孩子，这有什么不能带来的？你是我和你爸的女儿，有我们在的地方就是你的家。把你的东西放在自己家里，这不是理所当然的吗？你误会了，我是说我不确定这是不是我家。不是你啊，换句话说，我不确定你们有没有资格成为我的家人。我对家和家人的要求很严格的，必须是信任的人、信任的地方，否则我怎么能把我珍贵的东西放在那儿保藏呢？你打我！我长大之后就没有人打我了。成为家人是不需要资格的，所以你到底什么时候才愿意把行李搬过来？首先，不能是叶家的房子。如果那个老太婆哪天把我赶出去怎么办？这个房子是我的，在我的名下。还有，不许再叫奶奶老太婆。那就算是你的房子，你能保证
就没有赶我走的那一天吗？你刚才都打我了，你怎么保证和那个老太婆一样不会把我赶走？行，那这房子姐姐送你了，明天就带你去过户。我看起来是会白嫖别人房子的人吗？我又不是抢劫犯。那你到底要怎么样？要不你把房子转移到我妈妈的名下吧。还有，任何人不允许擅自闯入我们的房子。哎，叶空，你别太过分啊！我见我自己嘛，还要经过你同意。妈妈同意也行啊，我只是说不可以不打招呼擅自闯进来，这开门的权限也不在我个人手上。你把我当成要囚禁妈妈的变态了吗？这怎么一言不合就走呢？都怪当年我没认出来，让他在孤儿院养成了这种性格。但是他一直住在花河孤儿院，中间也没离开过呀，怎么养成这么一个性格？你说这孩子。花河这个名字，之前是不是发生过什么事情？当时闹得挺大的，就是关于福利院那些孩子嘛。好，这样我派人再重新查一查这孤儿院。姐姐，你真的要和温灿订婚吗？虽然他条件的确不错，家世、样貌、能力都很好，但他毕竟是个瘸子。其实他要是没出车祸就好，说不定他不需要你这个。你现在不会还要说，爸妈把我接回来是为了不让你受委屈？你到底在逞什么强啊？姐姐，你还不知道吗？你跟妈妈从叶家搬出去的事情，大家都知道。你想知道大家是怎么说你的吗？脚夹心，扫把星，簪星。不过你放心，我都有替你说话的。对了，姐姐，我今天来是来跟妈妈一起做烘焙的。这些年，我们每周都有这样的共处时间，怎么样？你也要一起？你什么意思？正好，就让大家都知道，是你不让我去找妈妈的。真是谢谢你，把机会送到我手上。说谎是一门艺术。心狠手辣的怪物，我怕我真的死在这里了。宝宝，妈妈给你洗的水给。可是猪猪，他在那里站了多久了？2个半小时吧。猪猪，好烫！妈，快打给周医生，他刚跟奶奶开完药，那种。更何况，他比你乖巧懂事10000倍。和我有什么关系？这个房子是我的地盘，没有我的允许，任何人都不许进。你们昨天已经答应我了，我只不过在执行自己的规则，而你们不过1天就违规了。你疯了吧？那是一条人命，无论你再怎么讨厌他、恨他，你也不能。可是他自己不珍惜，凭什么要我替他珍惜？你这样做，最伤心难过的是妈妈。他已经很努力的想要靠近你，弥补你和爱你，你让他看到2个孩子之间互相残杀，这对于一个母亲来说多残忍，你知道吗？这么高温度的天气，你自己站在外面2个半小时试试。这样的温度很高吗？花河县夏天平均温度40度，孤儿院没有空调，风扇也抖坏，2个半小时，我在这样的温度里度过了17个夏天。要不你帮我算算，这是多少个小时？你刚刚打我吗？我上一次挨打还是在10年前。爸，本来我应该10倍给你，但看在我们有血缘关系的份上，就给了。但只有这一次。叶真，我不是来求你们施舍亲情的乞丐，你也没有资格这样高高在上的教训。
如果他醒了，就让他离开；如果还有下一次，我依然会做一样的事。如果他不怕死，就尽管试试。重度中暑是可能会要命的。宝珠小姐本来身体就不是很好，以后可千万不能出现这种事。叶家也真是倒霉，这哪里是带回来一个女儿，简直就是带回来一个灾星啊！走。你干什么？干什么？我还要问你干什么呢？你知道你讨厌叶宝珠，那你也不能随便虐待她呀！你想让她死吗？不对，是他自己想死。如果换作是你被关在门外，这样烈日炎炎的夏日，你会选择离开，还是继续站下去？谁不知道他在用苦肉计？但你就算知道，像这种危害生命的事情，哪怕只有1/1000的可能，你也要阻止，不对吗？你的意思是，就算他自己想死，错的人也是我这个旁观者，是吗？我再说一遍，他不是毫不相关的陌生人，他是爸爸妈妈养了20多年的女儿，是我和姐姐交20多年的妹妹。20年，哪怕吃养一条狗都有感情了，更何况他比你乖巧懂事10000倍。我好像听见姐姐在说什么。妈妈，你真的一直要住在这里吗？难道我连见你一面的权利都没有了吗？哥哥，刚刚谢谢你，我刚才真的以为差点要死掉。既然这样，为什么站门外那么久？我以为姐姐一定会让我进来的。是吗？没看出来。你对叶空的印象还是蛮好的，他明明已经在宴会上拆穿了你的真面目，让你颜面尽失。这样一个连奶奶都能气晕的人，你怎么还会相信他会对你释放善意？宝珠，我真没发现，你居然会这么以德报怨。妈妈，我那会儿情绪太激动了，所以顾不上什么。如果重来一次，我肯定不会钻牛角尖的。妈妈，你就跟我回去吧。姐姐性格那么偏激，我怕你在这里会受到伤害。我回去求奶奶，让她把姐姐留下来。我只是想让我们一家人幸福的在一起，为什么就那么难？宝珠，让你受委屈了。妈妈，你同意跟我回去了？珠珠，你是个好孩子，妈妈很感谢你的理解。可是珠珠，原本小空也应该在叶家度过那幸福的20年呀。你们就当我是一个昏了头的妈妈，面对叛逆的女儿，不知道教训，只知道维护。小珠，以后没有重要的事，你就不要来这边了。小空他对你确实敌意很大，即使以后你是因为他受了伤，妈妈可能也不能帮你出头。好好保护自己啊！妈妈，你这是什么意思？我的意思就是，我现在就是一个急于想和自己小女儿搞好关系的无能妈妈。你们要是真为我好，以后就不要来给我添乱了。哥哥，妈妈，我之前陪你的时候，妈可不是这样。妈，这也太双标了。哎，小空，你要出去吗？啊，温灿要带我去上他家转转。哦，去了温家要有礼貌，人家可是传承了几百年的老贵族，你可不能在那打人脑袋。你是不是对我什么误会啊？我又不是那种一言不合就给人开瓢的暴力狂。好了，我先去了，谢谢。昨晚睡得好吗？我的未婚妻。很好。你要不要给我介绍一下分家的注意事项？至少介绍一下成员。不需要，你随意发挥就好。
那到时候搞砸了，你可别怪我啊。我很期待。你别告诉我，这些都是你家佣人。对。你就是叶空小姐，我是温灿的父亲温荣，欢迎你到温家来做客。我叫叶空，谢谢你的欢迎。但我现在要去洗手，我有洁癖。你有什么话？这你们家大的，让人迷路。这位小姐是？叶空。哦，原来是叶三小姐。你好，我叫温莲，是温家的旁支的孩子，也是大伯的养子。像我这样旁支的孩子，今天家里面来了许多。待会儿吃饭的时候，你就应该都能看到啊。屋里还有2个副头，大哥今天在，应该没人敢欺负你。今天难道是什么特别的家宴？难道你们温家是什么相亲相爱的大家庭？当然不是，他们是来抢继承人位置。温家要换继承人？你也觉得不可思议吗？大哥就算一辈子站不起来，也不影响他掌控温家的权利。我也不知道大伯为什么这样做。他们父子的关系啊，大不如从前了，搞得我很慌。你说你是温家的养子，那你也在继承人的名单上了？叶小姐就别说笑了，就我这身子，能活到30岁，都已经算是走运的了，怎么还敢觊觎温家家主的位置？神的欲望和身体强壮没有关系。如果你想得到温家，就算你明天会死，也不会影响你今天的行动。你怎么了？莲哥落水了！有人推莲哥下水！哎呀，莲哥落水了！有人推他下水！莲哥，莲哥，你为什么要拖温莲哥？你这是杀人，你知不知道？我都亲眼看见，你就是大哥的未婚妻啊！不过过了今天以后，可能就不是了。你别想狡辩，我们可都亲眼看见了。别以为有大哥给你撑腰就能高枕无忧了。温良哥在温家，跟大哥可是相差无几。你说话呀！你怎么不说话了？知道心虚了？你们在干什么？你们在干什么？哥，大哥，叶三小姐，看在两家的关系，我不会报警，但是我也不会允许一个会把病人推下水的女人成为我们家的儿媳妇。你怎么不问问是不是我推她下水，或者等她醒了问问她自己？这还需要问吗？我们可都亲眼看见了，是你把正在咳嗽的温良哥推下水的。就是，你敢说你没碰温良哥？好，我承认。三小姐承认就好，要不然等温莲醒了，再问问也是可以的。不用问他，我全部坦白。你们就不好奇我为什么要推他吗？在此之前，我们从来都没有见过面，甚至连名字都不知道，无冤无仇的。你说我为什么要推他？为什么？因为他说温灿的坏话。怎么可能？你胡说什么？温良哥才不是那种人，他和大哥关系可好了。他不只说了温灿，还说了你。他说温家最近来了许多旁支的孩子，血脉低贱，却还做着不切实际的梦。家主一发话，立马倒追上去，恨不得给他舔鞋，好成功顶住温灿的位置。哦，温叔叔，他还说你是心狠手辣的老辈，儿子绝了就一脚踢他。他说他是你的亲儿子，温叔叔，你还有私生子啊？叶小姐，我无意替你的长辈们管教，但是你刚才所说的那些话，不仅是对温莲对受害者的污蔑，是对我，这只是对温灿不幸的严重指控。我也只是听到什么就说什么。温莲胡说八道，那也只是对温叔叔的指控，这和死去的阿姨有什么关系？我和我妻子有你那商业联姻的父母和祖母，是真心相爱才结婚的。对，我的妻子现在已经死去。那你怎么不去死？既然你这么喜欢你的妻子，为什么不和她一起去死？你，我是不懂。你和你妻子生了孩子，他瘸了，
一定想把他踢开，想找人顶替他的位置，想找人顶替他的位置。好了，你刚来豫州没多久，很多事情你不了解，我接下来会慢慢跟你说。送你出去，跟我走吧。嗯。这就让他走了？哎，夜空回来了，你妈跟你做的蟹黄包，快去吃吧。站住！妈，你们怎么来了？哟，你还知道喊我这个妈呀？我是你妈吗？为了这个刚认领回来的丫头片子，你连生活了几十年的家都不要了。我养了你几十年，我现在真不明白，你居然在这个年纪还能进入叛逆期。妈，我不是晚上也回老宅住吗？正好啊，四碗把饭做好了，一起吃啊。哎呦，我可不敢。不是说没有你那个女儿的同意，谁都不能进你那个家吗？就连我的宝珠都在外边差点晒死，我这个老太婆怎么能随便进你的家呢？奶奶，我们还是回去吧。回什么回？这也是我们叶家的房产，凡是叶家的都有你一份儿。给我站住！叶空，给我站住！叶空，哎，行，你给我起开！我以前都不知道你竟然是这么个狠心薄凉的人。自打这个扫把星进了我们叶家，你养了20几年的宝珠都给丢到脑后了，连我这个妈你都不要了。妈，您先冷静一点，咱们有话进屋说啊。进屋？哎呦，我可不敢，没有你女儿的允许，谁敢进你家的大门呢？妈，咱不能在这站着，让人家看笑话。看笑话？哎呦！从这个灾星回到我们叶家，我们叶家已经在豫州成了笑话了。她是我女儿啊，也是你孙女，也有一个扫把星的。你知道吗？今天温家发生了什么事情啊？我一个朋友给我打电话，说这个不懂规矩的家伙把温莲给推下水了，温妮到现在才醒啊。现在温灿就是个无法继承家主之位的瘸子，我也不知道这个扫把星是怎么勾搭上的温灿。你们一个个都以为他是找到了大靠山，在跟前抖起来了，可也不看看温灿他就是一个废人。再说温灿他能看得上叶空吗？妈，不要再说了。当初我同意让他回来，本就是想让他代替宝珠嫁给那个毫无前途的残废。宝珠被我们叶家教养了20年，他哪里受得了那种苦？可现在倒好，这个扫把星在温家做出了这种事情，惹恼了温柔。我看他呀，连那个残废都嫁不成了。而你们这些蠢材，居然为了这么个东西，我的宝珠欺负成这样子，你们还有没有良心？你到底要干嘛呀？咱们行了。现在当务之急是怎么能让温柔和温家消了气。哦，那您觉得，文章怎么做才能让温家消气？空空，当然是登门道歉了。人家要你怎么做，你就怎么做。就算是他们要以杀人未遂将你告上法庭，你也得乖乖去被告席上坐着。当然了，只要你以后足够听话，我们叶家也会花一点力气让你过得舒服点。毕竟你也是叶家的血脉。是吗？那我还真是荣幸之至。啊！哼，现在的温灿就是个再也无法继承家主之位的瘸子。这个灾星不知道靠什么手段勾到了温灿，你们一个个都以为他是找到了大靠山，在我面前都敢抖起来了。可也不看看温灿，他就是个废人，他能看得上叶空？来，让我找找温灿的电话在哪？哎，找到了，发送。对了，再叮嘱他一下，让他和奶奶一起听。
知道了。他说知道了，哎，开心吗？老太婆，哎，她是你奶奶，你怎么说话？都知道会被我气晕，还来找气受，有时候还真是搞不懂人类的感情。少女皇吗？不是。还有你，我从不拦着别人找死。妈，我饿了，想吃饭了。那你吃蟹黄糕的时候小心一点，别被烫到了。嗯，知道了。你。妈，你说你招他干嘛呀？心脏又不好。宝宝，妈妈想和你聊聊，好吗？啊，宝宝，妈妈想知道你是怎么想的。怎么想的？您指哪一方面？就是你在面对你奶奶的时候，还有在面对宝珠的时候，你是怎么想的？怎么想的？反正我也没有把她当成我的奶奶，就是个莫名其妙就爱找我麻烦的老太婆。至于宝珠，我看在你们的面子上，真的已经对她很好了。我很少有真正讨厌的人，不过要是讨厌她的话，我一定会想方设法让她完蛋。那你之后想做什么？我才不告诉你！我要是告诉你了，你肯定就想方设法的保护她了。你为什么要哭啊？你是不是因为宝珠，所以害怕了？宝宝，你到底是怎么长大的呀？是不是如果当初妈妈没有弄丢你，你就可以比今天无忧无虑10000倍？妈妈好想知道你的过去，在学校有没有被人欺负，有没有好好吃饭、睡觉，有没有大人会保护你、疼你？可是妈妈又好害怕，我怕你比我想象的活得还要不好，那妈妈会崩溃，会发疯的。宝宝，是我对不起你，妈妈又该怎么做才能弥补你呢？没事的，我之前过得可好了，你别哭了。至于弥补我，当然可以了，我就是为此而来的。小空，接下来这几天有事吗？说有也有，说没有也没有。怎么了？如果没事的话，就跟我一起去球场，就当是陪我去工作了。你一边打球一边工作啊？谈合同的地点约在哪儿？只有我们2个吗？有可能宝珠也会去。宝珠，姐姐，我要去球场谈个合作，你要不要跟我一起去？真的吗？姐姐要带我出去玩？你别急着高兴，叶空也要去。我有什么好不高兴的？我正愁没机会和他好好谈谈呢。谈就没必要了，你们谈也谈不出个结果来。我只是想知道，你们到底能不能和平共处，哪怕只是表面上。姐姐，你什么意思？我的意思就是，这是你最后一次机会，如果失败的话，我就把你送去国外念书。为什么？因为我烦了，我每次听到叶空欺负你的消息，我都特别烦。欺负人的是他，让你烦的人也是他，凭什么被送走的人就是我呀？因为叶空他是不会低头的，同样威胁的话对他说了，他只会转身就走。他没有走啊，奶奶也说把他送走，但他依旧没走啊。他好几次都把奶奶气晕了，而且他还叫奶奶老太婆。我和爸爸妈妈不想落得像奶奶一样的下场，
所以我们不敢威胁他。所以你就来威胁我？因为姐姐知道威胁你是有用的。你们是不同的，你不可能离开叶家，所以你一定会努力达成姐姐对你的要求，对吗？为什么，姐姐？你以前明明很喜欢我。我现在也很喜欢你，但是你的行为越来越离谱。最开始还只是3番5次挑拨奶奶，到后面呢，把自己弄到中暑也要晕倒在叶空的眼皮子底下。再这么发展下去，你是不是要递把刀给他？让他把你捅个半死。说的好像你担心我一样。我的确在担心你，我没那么多时间跟你谈心，你就说吧，球场你要不要跟我去？我还有的选，去。到现在都敢在我面前撒气，还说大家都欺负他。初薇，叶空和温灿连日会去玉婉球场，你去吗？呀，好巧，你俩还挺有缘的，这就又遇上。加害者与被害者，杀人者与被杀者，难道你只是你来跟府主磕头道歉的吗？哎呀，好了，若薇，别太过分了，把他做过的事情说出来就过分了。温良难道不是他推的吗？温良都怕了你了，也对，能对第一次见面的陌生人就下狠手的罪犯，很难让人不怕的。温良身体本来就不好，真够刻毒的啊！也是啊，一生气就把自己奶奶和妹妹气昏了，哇，万人算得了吗？这可能就是在外面长大的弊端，虽然是亲生的，但是和爷爷没什么区别。你怎么来了？温莲邀请了我，不过是因为听说你会来，我才来的。你会打篮球？当然会。我就不会，所以这样的地方我很少来。那你今天可以好好玩一玩，我可以当你的老师。你这都残废了，还当老师啊？语言指导也不是不可以。叶空，你听不见别人说话吗？你回叶家这么久，还没改掉在外面养成的没教养的习惯，到底是叶家教的不够，还是你本质太烂，根本无药可救？杜小姐，你好像对我们叶家意见非常大。叶空回来不久，的确跟你们交流不来。如果有什么问题的话，不妨直接来找我就行。哎呀，秦书记，别生气，若薇一向是这个脾气。叶三小姐，您别跟着计较。一会儿给你道个歉啊！啊。哟，田狗先生，又见面了。还有你，这才是我们第3次见。我就忽然发现一件很奇怪的事，在这么多人当中，只有你针对我针对的最积极、最认真。我刚刚思考了一下，忽然想到一种可能，你不会是喜欢温灿吧？什么？若薇喜欢温灿？我靠，不是吧？你在胡说什么？我怎么可能喜欢？我怎么可能喜欢他？一个残废，一个要被养子夺走一切的残废，我凭什么要喜欢他？我才不喜欢他。那就好，我就怕你把心思花在他的身上，毕竟他现在已经是我的未婚夫了。我这个人啊，占有欲特别强。我们走吧。让开！你把我往里面推，是已经订好房间了吗？没有啊，但你肯定定了。
我想吃甜品。行，我带了甜品试。你还挺贴心的。这叫未婚夫的基本素养，知道吗？哇哦！可不可以挖的再有感情一点？哇哦！比刚才那个好多了。若薇，他说的是真的吗？真会气，可不玩。就是手腕放松，然后瞄准那个白边上，你去投扔。哎呀，再来一次，这次肯定行，你信我，来。你能不能行啊？这很简单的才对啊。要不你来？说出来你可能不信，我之前练了散打。哦，还真没看出来。可能我真没有体育天赋吧。不玩。哎，别啊，再试一次。不玩了，不玩了，不玩了。要不我教教你啊，叶三小姐，你求求我，我就……哎呦，我操！你没事吧，哥？叶三，你疯了！你知不知道这样有可能会砸到人脑袋，会死人的？会死还来惹我，那不就是找死吗？你们天天在论坛里说我是疯子和杀人犯，却老围着我嘴贱，这种行为我要怎么理解呢？受虐狂！你不是不会打篮球？我告诉你，在这诸位，我打最好。我现在教你，来接球！你神经病啊！接球！李接球！你干什么呢？你到底是在为杜若薇出气，还是为自己出气？难不成杜若薇真喜欢温灿？没有，我看到了，她眼睛都哭肿，在人前都控制不住感情，那在背后指不定为温灿流过多少眼泪。舔狗先生，你可真可怜，他为你哭过吗？你闭嘴！我不管你们如何，这都不是你们找我撒气的理由。放心，他不会死。叶空，你这个贱人！你没事吧？没事儿。杜若薇，我不管你在玩什么苦情的爱情戏码，这是我最后一次警告你。就算你暗恋温灿暗恋到死，就算这舔狗舔你舔到死，都不要再来惹我，更不要把我和温灿牵扯进来。你胡说！我是不是胡说？你自己知道。就像你现在，你疯狂的骂我已经想要做的，到底是想为李英报仇呢，还是因为我是温灿的未婚妻呢？你想走？李英被你打成这样，难道你还以为自己能全身而退吗？还是你觉得叶家就可以真的只手遮天了？你不说，我都忘了。让开！我不知道你知不知道，我就当你知道。多年前，花河县福利院李氏慈善基金。你是谁？你是谁？相见了，舔狗先生。这主叶空，你们觉得你住口！是我的错，不怪他们，是我先动的手。这件事到此为止。你在说什么呀你？哎，你怎么了，小空？可能低血糖犯了。低血糖？你下午不是才吃了一大份甜品吗？我贫血，不过现在好很多了。15到17岁的时候，我贫血贫到随时随地都可以晕倒的程度，半夜经常睡不着觉，半夜还会因为心悸醒过来，经常性耳鸣。还有一次，我半夜想翻窗户爬出去，结果爬到一半头晕犯了，差点没摔死。上来。给我叶宝珠吗？真好啊！我从小就没有姐姐背、抱、牵我，比我大的人
都喜欢揍我，他们会在我的床上泼水，打碎我的盒饭，还会在我衣服上乱涂乱画，这些都没有什么新意。那什么是有新意的？有新意的啊，有新意的是有一次，他们把我当花儿一样埋进土里，只露一个脑袋在外面。也多亏了他们，让我平生第一次看到了星星的升起与降落，然后我就创作出毕生最喜欢的一个作品《星空湖》，有空给你看看。你怎么不走了？是我太胖了吗？对，你胖死了。我怎么可能胖的？我一点都不胖，肯定是你太弱鸡了。若薇，夜空那天居然当众说你喜欢温灿，你闭嘴！这可不是我说的，是夜空说的。但是现在整个圈子都在讨论这个事情。夜空，话说那天李英被打，居然还能维护夜空，该不会他也喜欢上夜空？人都有弱点。夜空最亲近的人是谁？我好像在爸爸调查的资料里看到过，好像是夜空孤儿院的院长，据说他是夜空唯一承认的亲人。夜空的亲人？反正我是咽不下这口气，你就看我怎么捉弄你。我爷爷呢？夜空，看来你的院长爷爷真的对你很重要呢。看来你的院长爷爷真的对你很重要呢。我就奇了怪了，到现在为止，你还觉得我好欺负？就是欺负人吗？你以为就你会啊？你们这样的豪门大小姐，是不是以扇别人耳光手速，确定圈的地位？如果是这样的话，那我可以扇他，扇他毁容。你想试试啊？啊！别打了，好了，不要再打了，会有麻烦的。夜空，你个贱人，给我等着！我等着你。消消气，来坐下歇歇。你今天动了杜家的宝贝，他们肯定不会放过你的。要不你先回家吧。为什么要回家？我跟你说，豪门的那些人很会欺负人的，他们根本不管法律如何，把你也打一顿，反正他们有的是钱赔医药费。我跟你说啊，这种时候抢的就是先机，抢的先机我们才能掌握大局。走吧。你还真是个怪人。都什么时候了，你还吐槽我呢？我这不是吐槽，是夸奖。谢谢你的提醒，我觉得你说的对，我也是这样想。什么意思啊？豪门的人不讲王法，要抢占先机，才能掌控大局。夜空是吗？你可以选择主动跟我去医院，要么就让我的保镖强行把你带走。除此之外，你什么都做不了。杜夫人，你要带我去医院，那如果我去了，你会怎么对我？我不欺负小孩，你只要跪在我女儿面前磕头动粗，直到她愿意原谅你为止。那如果她不原谅我呢？我说了，直到她愿意原谅你为止。那她也要掐着我的脖子，扇我几个耳光。你把我带去医院给她解气，也会让她这样对我吗？这不是理所应当的吗？跟你从小到大，我都没有动过她一根手指头，你竟然敢这么对她？理所应当？按照你说的，应该是杜若薇先被大卸8块，
毕竟让他欺负的人数都数不过来的。所以，你是为那些不值钱的贱婢女不平？你不会以为自己是来上流社会里当女才的吗？既然你的父母没有教你，那就让我来教你，什么叫上流社会的规则？还是你准备让我的女人把你带走？我现在知道了，你女儿的这副德性是跟谁学的？欺负别人的时候，不觉得自己需要付出代价，但自己受欺负的时候就会愤怒，要求对方10倍奉还。凭什么？你们天生命贵？哼，也太不要脸了吧！叶空，我不会去的。但如果你让你女儿跪下来给我磕头，我倒是能考虑考虑。你好大的胆子！杜夫人，你错了，我可不是什么行侠仗义的女侠，锄强扶弱，我只占了一个字，那就是被除掉的强。给我动手！住手！你没事吧？啊，吓死妈妈了！方思婉，是要让叶杜两家彻底撕破脸皮是不是？这到底是怎么回事？什么都不知道你就敢来这儿帮他？我告诉你，方思婉，我的女儿刚被这个叶丫头打进了医院，今天就算叶海川在这儿，我也要让他负责，否则杜家和你不死不休。空空，是你做的？是我做的。杜夫人，我爸是叶海川，我未婚夫是温灿，我也是你们口中说的上等人。既然如此，你那套欺负人不需要付出代价的规则，这规则我拿来用用怎么了？把他给我带走！带走！我看谁带走！妈妈，谢谢你能来。走，妈妈带你回家。你既然这么舍不得你这个女儿，那你就和她一起好了。我要让这个小畜生为他的所作所为付出1000倍100倍的代价。在叶家还没来人以前，尽快把叶空给我带走。要是方阿姨不愿意，那就连她一起。哼，怎么还不懂？对不起，夫人，我送你们回家。杜夫人，你教我上流人欺负别人不需要付出代价的规则，我学会了。站住！爸，你干嘛呀？你打我！叶空，我对你非常失望。我本以为你只是从小缺乏教导，性格偏激的起，没想到你自从来到叶家，险些害人性命啊！你简直无法无天！是叶宝珠跟你说的。宝珠说的怎么了？难道说的不是事实吗？知不知道得罪了杜家，我们叶家也不好过啊！所以呢？你有先了解是那个女人先找我麻烦的吗？那又怎么样？那也不是你杀人的理由。叶空，你给我听着，现在开始，不允许你踏出叶家半步，会让管家看着你。真是可笑！你看，我打了杜家内幕里，叶海川要禁足我，我要离家出走，明天来接我未婚夫。好。进。今天的事我已经和爸爸解释了，他打你确实是他的不对，无所谓啊，反正也是无关紧要的。小空，姐姐问你，你跟那个杜家是有什么渊源吗？或者是说那些家族？你为什么这样问？你是可以依赖我们的，至少可以依赖我。无论你什么时候需要帮助，我都会站出来。好吧，如果以后我有需要帮助的地方，我一定毫不犹豫的向你寻求帮助。会有危险吗？你是问我，还是问别人？当我没说。对了，
刚才你说需要帮助的时候一定会找我，那我们拉钩？好吧，我们拉钩。姐姐还真是个完美的实验品。实验品？我？对啊，就是你。什么实验？是可以帮助夜空得偿所愿、实现心愿的试验品。就比如我现在想吃又大又甜的葡萄，姐姐能不能弄一些上来啊？等着。对了，忘了跟你说，这么跟姐姐说话的话，会挨揍的。实验品。妈，你以后还是不要和叶宝珠联系吧。天初，你从什么时候开始就连名带姓的称呼宝珠了？不然呢？你是真的不把宝珠当妹妹了？我的妹妹本来就只有夜空一个人，你的小女儿也只有夜空一个人。可是无论如何，我们都和宝珠一起生活了20年，她叫了我20年妈妈，也叫了你20年姐姐。还有这些年我们对宝珠的疼爱都不是假的。妈，我知道你平时看电影电视剧都喜欢大团圆，一定也希望我们家能一步一步按照你想象的那样越来越团圆。但我还是奉劝你消这个念头。夜空不可能和叶宝珠和平共处，而我绝对站在小空这一边。秦小姐，秦小姐，秦小姐，您不能这样。先生，秦小姐硬是要往里冲。没事，我跟他谈。秦小姐，你这是……秦小姐，你还叫我秦小姐？你知道所有人都在说温家的实权人已经换成你爸爸了吗？你知道，甚至有人想给他介绍相亲对象了吗？那又如何？那又如何？那你知道，有人向你爸爸推荐了我作为结婚对象，我父母欣然赞同，你爸也毫不推拒吗？你这是从哪儿得到的消息？文灿，你必须要帮我，这件事是因你而起。你先冷静一点，我可以帮你。你想让我怎么帮？3日后，你父亲的生日宴会，你当众取消和叶空的婚约，假装和我在一起，只要让所有人都知道就可以了。你爸这么爱重名声的人，一定不会和自己孩子抢人的。你为什么不回答我？你难不成还要拒绝我吗？还是你真的想看着我给你当后妈？你知道我妈跟我说什么吗？她说让我早点嫁给你爸，早点生个孩子，好当温氏集团的继承人。把眼泪擦干了，冷静一点再聊。我已经冷静了，温灿。等解决之后，我可以亲自给叶空道歉。我也愿意用我的全部身家为你们准备新婚礼物，只要你肯帮我。我可以帮你找更合适的联姻对象。你说什么？什么联姻对象能比得上你？什么联姻对象能让温家退却？所以，你找我让我跟你订婚，是你提出的唯一的解决办法，对吗？不是，不是真订婚，是假的。我这不需要订婚，只要说我们在一起。温灿，你知道我这些年是怎么过来的，我绝不能被你爸毁了，我也绝不能忍受这样的耻辱。你不愿意帮我，是不是因为叶空啊？可事后我会跟他解释的。事后？你的意思是让我瞒着叶空，让他误以为是我劈腿了，移情别恋了？可这件事就不能让别人知道，太丢脸了。一旦传出去，我一定会成为整个豫州的笑柄的。笑什么？我笑你，怎么能这么理所当然的提出这么离谱的要求？怎么能这么理所当然的提出这么离谱的要求？离谱吗？是我离谱，还是你爸想要娶我更离谱？就算是我爸离谱也好，还是你可怜也罢，
这都不是你可以理所当然让叶空为你付出名声的理由。叶空被莫名其妙的分手，被你抢走未婚夫，他不会丢脸吗？他难道不会成为整个豫州的笑柄吗？可他不会受任何实质性的伤害啊，反倒是我，这却面临着嫁给你爸这样荒谬的灾难。我怕我是一定会向所有人解释的。我可以帮忙，但不是你说的那种方式。还有什么其他方式？制造舆论，产生舆论压力，让所有人都知道温荣是一个赖行的小吃天国人，老牛吃嫩草的家伙。到时候关注这件事情的人多了，他自然而然就会出来澄清，说不定就会放弃。不行，这件事就不能让其他人知道。被温荣这种不要脸又没用的老男人觊觎过，不光是被别人知道，我就觉得浑身发痒，恶心想吐。别人一定会嘲笑我的。用我说的办法，哪怕事后给叶空下跪磕头，我都愿意。只要你们帮我悄无声息的过了这一关，你们就是我的救命恩人。嗨，秦小姐，真巧，你现在就可以给我跪下磕头了。你怎么可以这样对我？不好意思啊，秦小姐，我没来得及数。你太过分了，我操！你可以去追他，不怪你的。未婚妻，你的未婚夫可是很少难得。看来秦小姐的秘密是要守不住吗？小十一，3天后温荣生日宴，张之成会去，一切都安排好了。欢迎大家来到温某的生日宴。想来各位近日也听到了一些传言，温某这一大把年纪了，为这种事澄清确实也有些不像样。但是事关我儿子最在意的人，所以温某必须得出来澄清一下。儿子最在意的人，他指的是谁？是叶空还是秦冉秋？在为秦冉秋澄清，那肯定是秦冉秋了。本来就是他们比较般配，叶空算什么？当然是爱冉秋更多。没听说过一句话吗？求而不得才是最好的。今天我就正式的做一个澄清，这位秦冉秋小辈，他是受到了我儿子的连累，只因为他曾经跟我儿子谈了一段刻骨铭心的恋爱，所以他就遭人诽谤，名誉受损致死。对于他们的感情，我们一直都是保持着任由他们自由恋爱的态度。如果最后秦小姐可以和我儿子重修旧好，那么我们温家也是很愿意接受这样一位能力与德行兼备的好儿媳。父亲，请您止步。阿灿，你怎么来了？你今天不是应该去医院做检查的吗？临时起意，不过还好我来。今天我要是不来，我的未婚妻岂不是要被你们欺负死？父亲，你刚才说什么？谁和冉秋小姐有过一段刻骨铭心的恋爱？谁要与冉秋小姐重修旧好？温灿这是什么意思？不承认？温灿，阿灿，我可没有教你做一个没有担当的渣男，哪怕是现在分手，那对待曾经的爱人，你也应该有最起码的尊重和保护吧？曾经爱人，秦冉秋小姐，请问我们什么时候在一起？你怎么没有通知我？你怎么没有通知我？温灿，回答我，秦小姐，我们是接过吻、拥抱过，还是牵过手？怎么，做我的女朋友很见不得人？我要像做贼一样把它藏起来才行。你还有你们，当我温灿是什么人？以为我不在场就可以随便污蔑我，随便往我的未婚妻头上泼脏水？阿灿，你就算再怎么喜欢叶空，那对于秦小姐也应该保持应有的风度。我一个残疾人，还要什么风度？温灿，你讲话一定要这么残忍吗？就算不是情侣，好歹也是朋友，你难道一点都不可怜冉秋吗？你们污蔑我，陷害我，让我未婚妻觉得我是个脏人，还给她泼脏水。她不可怜，我们两个人一个被叫做疯子，一个被叫做残废。父亲，我都已经没有前途可言，为什么还要让我这么不痛快？看到你儿子这么丢脸，你很开心是吗？阿灿，如果像你所说这样的话，那是爸爸错。爸爸不应该听信秦小姐的一面之词。无所谓，希望从此以后您能不再干涉我的个人感情生活。那是自然。抱歉各位，耽误大家的宴会时间了。
请大家自由享受桌上的美酒佳肴。一段时间不见，两位还记得我吗？杜若薇，叶三小姐，你为什么不回头？你为什么不回头？杜若薇，你的脸选好了？叶空，你不会真的以为自己能永远得意吧？可惜，过了今天，我就要让你们这对恩爱情侣成为整个宇宙最大的笑话。叶空，叶家的三小姐，你敢回答我，在你被叶家带回益州之前，你一直都在哪里生活吗？不是说身体不好，所以养在国外吗？我听说是养在江南一带，反正是山清水秀的地方。我听到的版本是个豫州八字不合，所以送到别的城市去了。这意思是另有隐情？让一让。你不敢回答，为什么？是因为你知道叶家传出来的一切都是假的，什么身体不好、八字不好，把你养在外面，全都是放屁。在今年之前，你和叶家根本就彼此不知道对方的存在。那叶空不过是个乡下长大的孤儿。闭嘴！今年之前，那叶空不过是个被狸猫换太子的可怜虫，而自打出生起就替代你的叶宝珠，那只狸猫。当他在益州这个锦绣墩、叶家这个黄金铺里享福，当着金尊玉贵的大小姐的时候，你叶空在什么地方过着什么样的日子？叶空，你敢说你从出生就得来的地方，你生活了20多年的地方，如果不是叶家把你抱回了益州，你还会一直待在那里？是花河？我没听错吧？是花河？是出事的那个花河？杜若薇在说什么呢？杜小姐，今天不是我们叶家或者你们杜家的主场，请你闹事也分一分场合。空空，我们走。放肆我！你们叶家自己闹出这么大的丑闻，把我们所有人都耍得团团转，你现在都知道急了。若薇，你不要这么跟我妈妈说话，有什么矛盾我们可以私下里谈。私下里谈？叶宝珠，你是不是真的把我当傻子？你一个假冒红，我有什么可跟你谈的？你这个不要脸的贱人，你真当我不知道？上次咖啡厅，是你故意告诉我玩物认识和叶空的关系。你在说什么呀？你就算是我姐姐，你也不能这样理解我吧？姐姐，我是巴不得叶空去死，但你这种贱人生的小贱人，比他更让人反胃。我只想到这些年跟你这种强迫当姐妹当朋友的日子，我都恶心的想吐。够了，有证据吗？证据？问吧，你想要什么证据？物证？你在花河孤儿院留下的照片够不够？你在花河县小学留下的笔记够不够？你在花河县各大集市留下的记录够不够？如果这些能证明你成长经历的记录全都不够的话，没关系，有什么会比那个亲自将你换走，又亲自把你送到花河孤儿院的人更能证明你的经历和来历呢？对了，你还见过他，就是你口中那个得了艾滋病的脏女人。请吧。虽然很脏，但作为叶宝珠的亲妈，作为仅凭一己之力就把整个叶家耍得团团转的人，你是最有资格出现在这里的，不是吗，潘女士？杜若薇，说话是要负责任的，你不能凭空编造。空口编造？那这个构母是叶宝珠和潘女士的鉴定结果，母女的概率是99.7%。你自己拿着看。怎么样，叶三小姐，这个人证可还算有力？你还要继续不承认自己是来自花河，是在花河县孤儿院长大的吗？我没听错吧？是花河？是出事的那个花河？杜若薇在说什么呢？
哎，空空，我们走。我就是来自花河，那又怎么了？你承认了？你承认你来自花河？我在花河县长大，直到今年我才来了豫州，回了家。我承认了，那又如何？哎，快拍下来。我被灵猫换太子，我孤儿院的名字叫花河。除了上大学，我很少离开那里。我承认了，那又如何？你想说什么？你在高兴什么？你在得意什么？你到底是什么？这花河县到底有什么特别之处，能让你露出这种胜利的嘴脸？是因为花河县曾经发生过举国震惊的重大案件吗？你，小空，你是觉得我在花河孤儿院长大，肯定涉及其中，甚至是案件的当事人，是吗？你一张嘴就讲否认，就想证明自己的清白。这现在怎么回事？案件发生的时候，你刚好是13岁。方阿姨，她有能力解决好，我相信她，让她自己处理吧。你胡说什么呢？你有告诉你大妈吗？快别闹了啊！叔叔这就送你回去。叶三小姐，好汉不吃眼前亏，这件事情不能再闹大了。不如您先回家，有什么事情之后再找杜家谈。你在说什么呢？你这个在牢里待了7年的当事人、强奸犯，你以为只有你在花河县见过了我？你以为当时我年纪小，只是远远一瞥我就不记得你？怎么？叶公在说什么？你怎么敢在我面前出言试探，毫不遮掩，真是令人发笑。你可是在我面前被戴上手铐的张志成先生。家人们，谁懂啊？本来只是蹭吃蹭喝，外加见识豪门纸醉金迷的，谁知道居然吃到这么多啊！你在说什么呢，叶三小姐？你再怎么慌张害怕，也不能乱咬棒子。今天的闹剧差不多够多了，大家都散了吧。到此为止吧，叶三小姐。在这里的绝大多数人不会愿意再让大众记起那件事。这么下去，你知道会有多少人把你视作眼中钉吗？你不害怕吗？我有什么好怕的？我敢告诉大家，我从小在花河县。倒是你敢告诉大家，这7年你在干在做什么？谁都知道，志成这些年一直在国外替人工作，才刚来豫州这么点时间，你个小丫头片子不清楚情况是正常的，但明知不了解还在这里乱说一通，就是你不对了。是吗，李总？你这么笃定？那是当然，他出国的任务可是我亲自派的。你知不知道名声这种东西对我这种良心企业家有多重要？你没有证据，就如此给我们公司的管理泼脏水，我要告你。证据？你要证据？好，我给你。好。他真做过了。这7年，他真坐牢去了呀！李家也藏得太好了，还真以为当年那件事跟他们家无关，他们家清清白白的呢。江家为了这件事脱了一层皮，他们家就多亏张志成不兴礼吧？太恶心了，干过这种事，居然还装得清清白白，居然还明目张胆的进公司认高管。我只能说，不愧是才来豫州半年就声名远扬的叶三小姐，坐牢7年的人的确是我，但是做出禽兽之事的人不是我，而是你爸。你们会为你们的罪行付出代价。张先生、李先生，我们查到您是重大案犯的嫌疑人，请跟我啊。你不准走！你刚才说的一切，都证明了你的确是当年案件的当事人。我说的没错。杜小姐，你是不是失心疯了？
我女儿所在的孤儿院根本不是当时事发的医院，她都能记住张志成的脸吗？说明她当年就在案发现场。她一个19岁的小女孩，会因为什么原因出现在案发现场？说你回答我！空空，我们回家吧。张志成和李总去花湖，就是去悄悄见你的吧？你给我闭嘴！你笑什么？我笑什么？我笑你不知道想干什么，不知道想要什么。杜小姐，你想说什么？你想说我被侵犯了？你想证明我是当年的那些孩子之一？那就算是，又怎样？你承认了？我承认了，又怎样？你承认了？像你这样的人，凭什么混入我们的圈子？凭什么风风光光嫁进温家，嫁给温灿？简直滑天下之大稽！你凭什么这么理直气壮？唉，你们真的太好笑了！为什么一副抓到我把柄的样子？有没有人能来给我解释一下？就算我真的被侵犯了，就算我是那些孩子之一，又怎样？在你眼里，受害者应该怎样活着？应该像老鼠一样不敢露头，像蟑螂一样不敢见光。应该夹着尾巴藏着秘密，畏首畏尾的过一辈子，这才是正常的。那些和犯罪者有关的人，都衣冠楚楚，受着众人追捧，在锦玉堆里推杯换盏，觥筹交错。那凭什么受害者就不能理直气壮？你告诉我，如果是我，我绝对不会低着头躲躲藏藏的活着。我要把那些犯罪者的姓名、地址、家族，还有照片刻在我的衣服上。我遇见一个人，我就告诉他我的遭遇，告诉他是谁伤害的我。我要让他们像老鼠一样不敢露头，像蟑螂一样不敢见光，直到他们被折磨致死。最好能在垃圾堆里痛苦去死。杜小姐，请你告诉我，我敢告诉他们我被侵犯了，可这里在场的你的同类们，谁敢说和这件事情有关？谁？关掉！你给我关掉！谁允许在这里转发搞直播的？你是哪个平台的？保镖呢？你们温家怎么连这种人都给我放进来？那还不快把他给我赶出去！这位杜小姐，你不要不讲道理。之前你指着这位叶小姐的鼻子说她儿时怎样怎样的时候，也没见你让我关掉直播啊。怎么轮到别人揭露你丑恶嘴脸的时候，你就不许我播了？你杜柔不要脸！今天是我家孩子不知分寸，擅闯了各位的盛宴。他今晚闹出来些什么事，我们杜家自会给各位送上一份歉礼。叶三小姐，我至今最后悔的一件事情，就是让若薇招惹了。但所有的事情就到此为止。你说的那个案子，我们杜家未曾参与。从今以后，我会叮嘱我的儿女，见你就少走。叶口，你不要太得意。你以为从今天以后，会有多少家族、多少人把你视为敌人？你会变成整个豫州的众矢之的，就连温家也不会保你的。我就等着看你怎么完蛋。够了，走。妈，好了，时间不早了，我们回家吧。猪猪啊！猪猪，离他远点！猪猪，离我的女儿远点！你这个人贩子！猪猪，方思婉还拿叶宝珠当女儿呢。他们感情本来就很好，今天以后会对叶宝珠更好吧？毕竟有这么能搞事的亲女儿做陪衬，叶宝不显得多乖巧啊。我不觉得叶空能容忍叶宝珠的存在，不能容忍又怎么样？他现在得罪了那么多人，要是没有叶在，
他恐怕怎么死的都不知道，还不得捏着鼻子认了？这下叶家可真要热闹起来了。说，到底是谁把你藏到哪里去了？为什么我们到处都找不到你，而你偏偏在这个关头出现了？是陆小姐带我来的。我说的是在杜若薇之前，肯定有人故意把你藏起来了，不然就凭你，怎么可能藏匿得到我们所有人都找不到？我就是回到了之前那个疗养院啊。所以是谁出的钱？谁给你安排的疗养院？我说了，凭你自己肯定办不到。也是我，是我。空空，你在说什么？我是不是听错了？是我把他藏起来的。他来找你们爆料，为的是要钱治病。可你们一听到他的说法，就立刻把人赶走。他之后就后悔了，立刻回到了花河县找到我，让我离开，好让他的亲生女儿继续在叶家享受荣华富贵。但我怎么可能听他的呢？所以我就找人把他抓起来，关进了疗养院。杜若薇怎么会找到他？准确来说，不是杜若薇先找到他，先找到他的人是张志成，然后他把消息告诉给杜若薇，好让大家觉得这一切都是杜若薇造成的。当然了，把消息透露给张志成的人是我。你明明知道杜若薇会做什么。我知道，故意做。姐姐，你为什么要这么做？我都说了不会跟你讲的。你让这个女人来找我，是想让她把病传染给我吗？你是想让我死吗？主啊，你不要这样啊！妈妈是爱你的。行了，哪来的泼妇？抱歉啊，诸位，因为叶家一点家事，本着大伙看笑话。至于一直对大家隐瞒的真相，只是因为这件事情太丢人了，难以启齿啊。今天的事情，我们回家再说好吗？你在想什么呢，方思婉？方律师，你还当自己是我妈呀？你是喝多了吗？还是做梦呢？空空，你说什么？我说什么你应该听清楚了，就不需要我重复了吧？我知道你今天晚上情绪波动很大，或许也很生气，但是无论有什么矛盾或者不高兴，我们都先回家再说好吗？该生气的人不是你吗？你听说是我把他带来的，你不是很生气吗？我看得出来，你很不满。你不许这么跟妈妈说话，本来就是你的错，你想让我死，可以一直冲着我来。保住你！叶宝珠，你哭什么呀？你不是自己说的让我有事冲你来吗？叶宝珠，你现在还不明白吗？就算你依旧是叶家的女，但以后你只要在叶家，我想怎么打你就怎么打你，我想怎么骂你就怎么骂你。哪怕我像现在这样，把你打得头破血流、呼天喊地，家里也没有一个人敢说我一个不字。既然如此，那你以后就来当我的单手出气筒吧，嘴打嘴仗，认打认骂的那种。如果你愿意的话，我可以考虑你继续留在叶家。怎么，你生气了？那你报警啊！如果你不报警的话，那我就每天打给叶宝珠一遍，我让他给我当奴隶，当我的保姆，让他每天早晨第一件事情就是跪着给我磕头，我还要让他像狗一样叫着叶总，叶空。你打我？你疯了？我看是你疯了！你现在这个样子，明明就是性格有问题，你不能再这么偏激、这么极端的过下去。我看你才是疯了！你以为我刚才说的是真的？什么？开玩笑的！我干嘛每天打他？我手不疼啊！我干嘛费这些力气？我以后跟叶宝珠没有关系，我何必浪费情绪？我的意思是，我叶空从此以后跟你们叶家再无任何关系。空空，你不要怒气，我知道你有很多不满，但是我刚才说过了，这些事情我可以回家再说，不要在别人面前说。家？谁的家？你不是已经做出选择了吗？怎么还能把叶家当成我的家呢？我没有选择呀，我明明是
你是没有选择，但这不就是你的选择吗？我早都跟你说过了，方女士，什么都想要，却会什么都得不到。空空，你不要这样叫妈妈。我知道你的不满，可是宝珠，你是我养育了20年的孩子，你可以把他送到国外，假期住几年，甚至更久的可以。当你成熟了，等到你能理解妈妈了，我再把你。不需要就好。我认同你是一个好妈妈，但你只是叶宝珠的好妈妈，不是我叶空的好妈妈。你至今都觉得我的行为是在装疯吃醋，方女士，你还是太不了解我。我每一次你不理解的行为，都是在明确的告诉你必须放弃他叶宝珠，选择我。可是你每一次都忽视我，你只是在我面前努力的扮演一个好妈妈。你会为我洗衣、做饭、收拾房间，甚至和那个老太婆闹掰。你觉得你自己做的很好了，所以你就可以理所应当的忽略我的感受，忽略我讨厌的叶宝珠。小空，妈妈只是想让你和宝珠和平相处。你要让我和这个偷走我身份的人活成姐妹，和平相处。怪不得我漂大的叶宝珠，她脸皮如此之厚。你叶空，过分了！还有你也闭嘴，叶总。我记得第一天到叶家的时候，你和我说，想要成为家人，就必须自己努力。你知道我当时在想什么吗？当时我在想，这个人可真搞笑，凭什么这么高高在上？以为我叶空是来你叶家乞讨的吗？不要再说了，不要再说了，空空，你跟妈妈回家，妈妈都会慢慢教你的。还在意妈妈几句啊？你明明从来没有养过我，这20年，你们母慈女孝、阖家欢乐的时候，我一个人在淮河县当孤苦伶仃、无父无母的孤儿。你一定要这么跟妈妈说话吗？你这是在挖妈妈的心呀！这就挖你心了？那你的心可真脆弱。真该去试试我的生活，被打、被骂不罕见，被孤立是日常，被人骂也种，被人欺负是我的生活。空空，妈妈的心真的好痛，心痛？你第一天知道我在孤儿院长大吗？怎么现在才心痛？方女士，我说这些只是想告诉你，我并不欠你，也请你千万不要沉浸在被伤害的慈母剧本当中，也别试图想让我理解你，因为永远不会有那一天。也请不要再来打扰我。差点忘了，我这个人呢，不喜欢欠别人的。空空，你这是干嘛？空空，你不要再说气话了。是啊，姐。叶三小姐，你不要再说气话了。没有办法，你在狱中该怎么立足？而且你跟温家的联姻也是建立在叶家的基础。不要扯我！我早就说过，我喜欢的是叶空这个人。我跟叶空的婚约也不可能因为他不是叶家人而取消。就像我也绝对不可能因为你是叶家人就承认那一纸婚约。喏，你家的卡。姐姐，你就算离家出走，你也得有钱才行。等过几天你气消了，妈妈还会接你回来的。叶宝珠，我是不会回来的。至于卡，你把我当成和你一样没有父母兄弟就只会装可怜活下去的废物。禹州的消费水平和其他城市不一样，你还是……看来你真把我当没有用的穷光蛋了。这是什么？
天哪，这是银行存款2000万才能拿到的无限额黑卡。这个可不是你爸妈给的，这是我自己的。这张卡要有1000万资产和更高价值的资产证明。啊，这张卡是5000万俱乐部的会员，我是在13岁的时候办的。这张当时赚了太多钱，所以就办卡了。还有这张卡，是我来豫州之前签了一个合同，赚了60万。铁宝哥，你说这些够不够我在豫州衣食住行练啊？这都是爸爸给你的。不是我的，我就给过他这2张卡。不可能，那肯定是姐姐给你的。叶小姐，真是奇了怪了，承认别人比你优秀就这么难吗？你自己赚这些钱难，可是我赚这些钱简单的很。天哪，居然都是叶空自己赚的。叶空才是真正的豪门呐！说到这儿，我就不得不吐槽一下，你们拥有上流社会最顶级的资源，就有这么多像叶宝珠一样没钱货、很冷，真是多之又多。你别太嚣张。看来在豪门长大也没什么值得骄傲的。叶宝珠，这回你相信我不会再回来了吧？因为你求之不得的东西，在我这里像废物。我本来是冲着爱来的，但没人能通过我的考试。你出局了，方式。还有你，叶先生，我们家人的缘分就到此为止。如果不想结下仇人缘分的话，以后请不要再来打扰我。后悔吗？后悔什么？来豫州，考验人性。没什么好后悔的。虽然我不知道爱是什么，但我努力争取过了。叶空，或许你可以尝试考验一下我。我愿做那个只爱你的人。请问你愿意和我再尝试一次吗？当我温菜是什么人？以为我不在就可以随便污蔑我，可以往我未婚妻头上泼脏水？好。叶小姐，以后请多多指教。小空，找我有什么事？你不跟我们一起回家吗？我不说废话。小空，你的那些画，还有画室，我会找人去收拾的。到时候，请你帮我开门。小空，还有那些花呢？那些花，可都是爸爸精心给你挑选的，一株一株的种下，一天一天的照顾着长大。你不是很喜欢那些花吗？喜欢，但这也不代表什么。我知道你说这些是为了什么，无非是想证明你们是爱我的。可如果爱这么轻易被证明的话，我也没有必要来豫州，没有必要来你们叶家。对了，还有一件事，潘女士，你欠我的大笔医疗费，是你的亲生女儿帮你还，还是叶家帮你还？另外，其实潘女士在2年前就找到我了。2年前，告诉我真相的同时，她还和我诉苦，说在来找我之前，已经去找过她在豪门长大的亲生女儿。只可惜
他这个亲生女儿是个白眼狼，不肯给他治病去而已。你闭嘴！你胡说！至于这位白眼狼小姐，在被他亲妈找到之后，有没有做过亲子鉴定，对自己的身份是否心知肚明，这我都不知道。没有，妈妈，我没有。他胡说！既然你2年前就知道了，为什么不来豫州找我们？连自己亲生女儿被调包了都不知道，这样的父母，我有什么必要认他呢？对我来说可有可无。现在这种情况正好证明我的观点。不是，小空。小空说的都是真的吗？你2年前就见过那个女人了？啊？我没有啊！你相信我。我如果早就知道的话，怎么可能一点痕迹都没有？我真的没有去做过亲子鉴定，我这2年的行程都是客查的。是啊是啊，也不是在胡说八道呢。我2年前可没找过宝珠，我只是去花河找了他，他可是一点都不稀罕你们叶家的。你给我闭嘴！你，还有你，给我回去！我会调查个水落石出。十一，可以再陪我干一件事吗？好，你想干什么？我原本想好好收拾一下他们的家人，但我现在有了你，我不想再陪他们耗下去了。需要我帮你做些什么吗？不用，我该让他们付出应有的。温灿，你的未婚妻在我的生日宴上把警察都闹来，我们温家还要不要脸了？赶紧退婚，这婚事我不同意。父亲，你不同意跟我有什么关系？你说什么？你是不是想气死我？我现在就想问你最后一件事：你当年害死我母亲的时候，有过一丝的犹豫吗？你是为了温家的那个私生子，还是为了温家的下任家主之位？你胡说八道些什么呀？当年那场车祸，我昏迷之前，听见赵氏自己给你打电话。你肯定是听错了。温柔，你该为自己当年的行为付出代价。你畜生，小畜生！原来你没有权，你一直在骗我，为什么要骗我？父亲，如果不是当年我装瘸，你会放过我吗？温灿，你原本就不该活在这个世界上。要不是你占了家主继承人的位置，我怎么可能活得这么窝囊？当年应该死的那个人是你，是你害死了你的妈妈。啊，温柔涉嫌一起杀人案，温氏涉及偷税漏税，需温家多人配合调查，跟我们走一趟吧。十一，我现在只有你了，你是我唯一的、坚定不移的选择。我知道爱无意，温灿，不要让我失望。证明我十一，我会有时间来证明一切的。